स्वागतं शुभ स्वागतं हो स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं गुरुजी स्वागतं गुरुजी बंसी बजवैया मुरारी जय बंसी बजवैया मुरारी हो जय रासना रचैया गिरधारी गिरधारी जय माधव मुकुंद मुरारी जय राधा किशन गिरधारी जय माधव मुकुंद मुरारी जय राधा किशन गिरधारी। आज जो पूजा 21 से 40 जो यजमान ने मुख्य स्थापन की पूजा की थी, व्यास पूजन के लिए आ जाए सभी। और मुख्य गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ इखेत्वोर्चेत्वाप्पायवस्थदे पोप्पः धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पद्मस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति क्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं हवशादवोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजैपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेना
श्वेतवस्त्रकेशा कृष्णातदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रकटन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। પવિત્ર ગંગા નદીના તટે
પરીક્ષિત પહોંચ્યા અને ત્યાં ઉપસ્થિત ઋષિમુનિઓને એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મારી પાસે 7 દિવસ છે. આ 7 દિવસમાં મુક્તિ કઈ રીતે મળે? ઋષિમુનિઓ સંતો આપસમાં વિચાર કરતા હતા. એટલામાં તો ત્યાં શ્રી શુકદેવજીનું આગમન થયું. વ્યાસપીઠ પર એમને બિરાજમાન કર્યા. પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો, અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ યોગિનામ પરમમ ગુરુમ પુરુષસ્યેહ યત કાર્યમ મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા. જેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હોય એનું કર્તવ્ય શું છે? સુખદેવજી કહે છે બહુ સરળ વાત છે. જે નિશ્ચિત હોય એની તૈયારી કરવાની હોય. જેનો કોઈ ઉપાય જ નથી, જે કરવાનું જ છે, જે થવાનું જ છે, તો એના માટે તૈયાર રહેવાનું હોય. સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું, ડિગ્રી જોઈએ છે, તો ખબર છે કે વરસ પતે પરીક્ષા આવવાની જ છે, અને જો પરીક્ષા આવવાની જ છે એમાંથી છટકી શકવાના નથી, તો પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની જ હોય. બહુ સ્વાભાવિક છે. એવી રીતે જીવનમાં જો આવ્યા છીએ તો મૃત્યુ આવવાનું જ છે. મૃત્યુ એ જીવનની અનિવાર્ય ઘટના છે. એની તૈયારી કરો. પરીક્ષિત પૂછે છે, બાપજી મૃત્યુની પણ તૈયારી હોય? સુખદેવજી કહે છે કે હા હોય. કઈ રીતે કરાય મૃત્યુની તૈયારી એ બતાવે છે. ગઈકાલે આપણે અહીંયા અટક્યા હતા અને બરાબર નથી, હજી બહુ વધારે પડતું આવ્યું. ગઈકાલે આપણે અટક્યા હતા કે મૃત્યુની તૈયારી કેવી રીતે કરાય. કાલે લગભગ રાત્રે 7:30 વાગે આપણે આ પ્રશ્ન પર વિરામ લીધો. 4:30 થવા આવ્યા છે. 21 કલાક થઈ ગયા. કાલે હતા એટલા બધા હેમખેમ છો ને, ભગવાનની કૃપા છે ભાઈ. ટૂંકમાં જોઈએ મૃત્યુની તૈયારી કેવી રીતે કરાય. જન્મ લાભ પરઃ પુંસામ અંતે નારાયણ સ્મૃતિ. સુખદેવજી કહે છે કે જીવનનો મોટામાં મોટો લાભ એ છે કે અંતે ભગવાનનું સ્મરણ થાય. અંતકાલે તુ પુરુષ આગતે ગત સાધ્યસ. અંતકાળ જેવો આવે કે વ્યક્તિએ ડરવું નહીં. કેટલું સહેલેથી કહી દીધું આપણે, ડરવું નહીં. પણ લાગે છે એનું શું? ડર લાગે છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે તો ડરના કારણ શોધી કાઢો. 3 કારણ છે મૃત્યુના ડરના. પહેલું કારણ અજ્ઞાતનો ડર છે. ક્યાં જવાનું છે એની ખબર નથી, તેથી ડર લાગે છે. બીજું એકલા જવાનું છે એનો ડર લાગે છે. કોઈ કંપની આપતું નથી. બોલો, ઉપર જતી વખત કોકને કંઈક હાલો ને થોડો, કોઈ નથી આવતું. અને ત્રીજું, આખી જિંદગી જેને મારું 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 કરીને પકડી રાખ્યું છે એ વસ્તુઓ, વ્યક્તિઓ બધા એક ઝાટકે છીનવાઈ જાય છે, એનો ડર લાગે છે. તો આ 3 તો થવાનું છે.
ઉપાય શું? શાસ્ત્રકારો ઉપાય બતાવે છે. પહેલો ડર કયો હતો? અજ્ઞાતનો ડર છે. ક્યાં જઈશું એની ખબર નથી. શાસ્ત્રકારો કહે છે ભગવાન પાસે જવાનું છે, ડરો નહીં. આપણે નાના બાળકોને કેવા ફોસલાવી દઈએ છીએ. ઘરમાં કોઈક વડીલનું મૃત્યુ થયું હોય એ સ્વાભાવિક છે. 15 મહિનો જરા ઘરમાં અવર જવર વધી જાય લોકોની. અને 5 વર્ષનું બાળક પૂછે, મમ્મી દાદા ક્યાં ગયા? હવે 5 વર્ષના બાળકને શું સમજાવવું? એ મમ્મી કે બેટા દાદા છે ને એ ભગવાન પાસે ગયા છે. અને બાળક માની પણ જાય. કમ્પાઉન્ડમાં રમતા પોતાના મિત્રોને કહે, તને ખબર છે મારા દાદા છે ને ભગવાન પાસે ગયા છે. જે વસ્તુ આપણે બાળકને શીખવીએ છીએ એ વસ્તુ આપણે પોતે સમજીએ છીએ. મોનિટર બંધ કર્યા. આપણને ખ્યાલ આવે છે એ આપણે સ્વીકારવાનું. મોનિટર બંધ કર્યા. ભગવાન પાસે જવાનું છે. બીજું, એકલા જવાનું છે એનો ડર લાગે છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે એકલા રહેવાની ટેવ પાડો. અભ્યાસ. ગણિતના વિષયનો ડર લાગતો હોય તો સ્વાભાવિક છે રોજ અડધો કલાક મહેનત કરો. ગણિત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપો જેનો ડર એ છે. તો એકલા રહેવાનો ડર લાગે છે, એકલા જવાનું છે તેથી ડર લાગે છે, તો કે છે એની જ પ્રેક્ટિસ કર. રોજ 15 મિનિટ અડધો કલાક એકલા બેસો. માણસને આજે એકલા બેસવું ગમતું નથી. ખરેખર તે બહુ મોટું સદભાગ્ય. બહુ ઓછા લોકોના જીવનમાં આવું સદભાગ્ય મળતું હોય કે તમે એકલા રહી શકો. રિટાયર્ડ વડીલો હોય, ગૃહિણીઓ હોય. ઘણા લોકોને હાઉસવાઈફ શબ્દ ન ગમે. આપણે પૂછીને તમે શું કરો તો કે હાઉસવાઈફ, જાણે આમ હાવ નકામા છે. એવું નહીં માનતા. હા, હાઉસવાઈફ એટલે કાંઈ નકામા છે એવું નહીં. એ રૂપિયા કમાય તો જ સાચા, જરૂરી નથી. અને હાઉસવાઈફ શબ્દ તમને ન ગમતો એક બીજો ભારે શબ્દ આપો. હવે તમારે કહેવાનું ડોમેસ્ટિક એન્જિનિયર છીએ. બહેનોને ઘણી વખત એવો મોકો મળતો હોય છે એકલા રહેવાનો. છોકરાઓ સ્કૂલ કોલેજમાં જતા રહે, પુરુષ વર્ગ ધંધે નોકરીએ ચલા જાય, માણસોએ કામકાજ કરીને નીકળી જાય. 12:30 1 વાગ્યાથી સાંજના 4 વાગ્યા સુધી 3-4 કલાક એ લોકો એકલા હોય બહેનો. પછી 4 વાગ્યા પછી પાછા બધા આવવાના શરૂ થાય. એ 3-4 કલાક બેનને ભારે પડે. એકલા થઈ ગયા, શું કરવાનું? એટલે પહેલા તો આડા પડે, પણ એમ નીંદર આવે. રાતના 10 કલાક ઘોયરા છે, શું નીંદર આવે? એટલે થોડા કાળોટીને પછી ઊભા થાય ને છાપા પીએ. પહેલે પાનેથી લઈને છેલ્લે પાને સુધી દાઉદી વોરા મરણે વાંચે. બોલો, ચાંદ બીબી ગયા તારે કેટલા ટકા મારી બા, એવા છાપા વાંચે. પછી ટીવી જુએ. એ બધું પહેલા જોવાઈ ગયું હોય, એનાથી કંટાળે. સિરિયલોથી બાલ્કનીમાં આવીને ઉભા રહે, કોણ આવે છે ને કોણ જાય છે ને કોણ શું કરે છે, કોની આ ગાડી આવી ને કોની ગઈ ને. એનાથી કંટાળે. પછી ફોન પર વળગે. લલિતાબેન શું કરો છો? તો કે કાંઈ નહીં, આ બેઠા. બોલો ચંપાબેન તમે શું કરો? તો કે કાંઈ નહીં, બે નવરીનીઓ. બોલો, કાંઈ કરવાનું નથી એમને. જેથી તમને એમ લાગે કે તમે હાવ નવરા છો, આમ કાંઈ કામ કરવાનું નથી, સમજી ચાલજો એ દી તમે ભગવાનના મોટામાં મોટા ગુનેગાર બનો છો. જંતુ નામ નરજન્મ દુર્લભતરમ પુંસ્વમ તતો વિપ્રતા. ભગવાને 83,99,999 શરીર છોડ્યા પછી આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે. અને આપણે કહીએ કાંઈ કરવાનું નથી.
પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનું મહત્ કાર્ય હજી બાકી પડ્યું છે, અને આપણે કહીએ છીએ આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે. કોઈ દી નવરા હોય કેમ શકીએ આપણે? એકલા બેઠા છો ત્યારે આનંદ લો પોતાનો એકલાનો. એન્જોય યોર અલોનનેસ. ડોન્ટ ક્રીપ ફોર યોર લોનલીનેસ. નિજાનંદ ન લો. અભ્યાસ કરો. કંઈ જ નહીં, મારે કશું કોઈની જરૂરત નથી, કોઈ ફોન નથી કરવા, કાંઈ નથી. બસ એકલા બેસીને વિચાર ચિંતન કરવું છે. જે માણસ ગમતું હોય એની કંપની આપણને ફાવે કે નહીં? એની હારે રહીએ તો આમ કલાક 2 કલાક ક્યાં જતા રહે ખબર ન પડે. અને ન ગમતું હોય એની હારે કંટાળો આવે. 10 મિનિટમાં તમે કંટાળી જાઓ, જે ગમતો માણસ ના હોય એની સાથે. હવે એકાંતમાં તમે જો કંટાળી જતા હો તો એનો અર્થ એમ થયો કે તમને તમારી કંપની ગમતી નથી. આર યુ સો બોરિંગ? એકલા છો એટલે શું છો? યુ આર, મને ઇંગ્લિશમાં એક ફ્રેઝ બહુ ગમે, આઈ એમ બાય માય સેલ્ફ. એકલા હોવ એટલે પોતાની જાતે હોવ, પોતાની સાથે હોવ. તમે પોતાનાથી આટલા કંટાળી જાઓ છો? પોતાની કંપની ગમવી જોઈએ, એવું પોતાની અંદર કંઈક હોવું જોઈએ કે આપણને આપણી કંપની ગમે. એવું કંઈક નિર્માણ કરો. એકાંતનો અભ્યાસ કરો. ત્રીજું, જિંદગીભર જે ભેગું કર્યું છે એ બધું એક ઝાટકે છટકી જવાનું, છૂટી જવાનું છે, એનો ડર લાગે છે. તો પછી દુનિયાભરના શાસ્ત્રકારો કહે છે છોડવાની ટેવ પાડો. જવાનું તો છે જ. આખી જિંદગી તમે જે ભેગું કર્યું તમારી ઈચ્છાથી કે ઈચ્છા વગર જવાનું છે. આ છોકરાઓ રમે છે બંધ કરી દો અહીંયા આગળ, ને મા બાપો પાછળ જતા રહે. આખી જિંદગી જે ભેગું કર્યું છે છટકવાનું તો છે જ, નીકળી જવાનું છે. તો ટેવ પાડો ને. આપણી મરજીથી, આપણી ગમતી જગ્યાએ, આપણી ગમતી વ્યક્તિને, આપણી ગમતી પ્રવૃત્તિ માટે કંઈક આપણે આપણી સંપત્તિ આપીએ. આટલા માટે દુનિયાભરના લોકોએ દાનનો મહિમા કર્યો. ઘણા લોકો એમ કે દાનની તો વાતો કરે ને એટલે એમના ઘર હાલે ને એમના આશ્રમ હાલે, નહીં તો મંદિરો કેમ હાલે. એટલે બધા ધર્મવાળા, બધા સંતો, મહાપુરુષો, ઉપદેશકો, બધા આચાર્યો એ વાત કરે જ દાનની. અરે કોઈના ઘર ચલાવવાવાળા આપણે કોણ ભાઈ? કોણ આપણે મંદિરો ચલાવવાળા ને કોણ આપણે? આવી ખાંડ મનમાં ખાવી જ નહીં કોઈ દી. અમે હલાવીએ છીએ એમના ઘરને, અમે આશ્રમો હલાવીએ. આપણે કોણ ભાઈ? દાન જે આપણે કરીએ છીએ એ સામા માણસને મદદ કરવા માટે નથી કરતા, આપણે આપણું કલ્યાણ કરવા માટે કરીએ છીએ. આપણો અભ્યાસ છે કે અંતે તો બધું છોડીને જવાનું છે, તો હું જાતે ન છોડું. તેથી છેલ્લે પછી છોડવાનો હોય ત્યારે ડર ન લાગે. અને ચોથી એક ડર છે મૃત્યુનો, લોસ ઓફ આઈડેન્ટિટી. વેસ્ટર્ન ફિલોસોફર્સ કહે છે જિંદગીભર આપણે જે પોતાની એક ઇમેજ ઊભી કરી છે કે આપણે કોણ, એટલે આપણું જાણે બિઝનેસ કાર્ડ પર જે હોય ને, આપણે પાર્ટનર, પ્રોપ્રાઇટર, CEO, MD, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એ જે આપણી એક ઇમેજ ઊભી કરી છે, આપણે ઓળખાણ ઊભી કરી છે. હું આનો પતિ છું, હું આની પત્ની છું, હું આ ઘરનો છું, હું આવો છું, હું સુંદર છું, હું જ્ઞાની છું, હું પૈસાવાળો છું, હું સત્તાધીશ છું. આવી એક જે આપણે આઈડેન્ટિટી ઊભી કરી છે પોતાની, એક સાથે બધું વિખરાઈ જાય છે. નથી આપણે પતિ રહેતા, નથી આપણે પત્ની રહેતા, નથી કોઈના ભાઈ રહેતા, કાંઈ જ નહીં. ત્રીજા સ્કંદમાં કહેવાશે ને પાંચમા સ્કંદમાં કહેવાશે સાંખ્ય શાસ્ત્રના આધારે. આજે આપણી પાસે સમય ઓછો છે એટલે હું
આખું બધા સ્કંદોનો સમન્વય કરીને કહેતો જઈશ. સ્વનો જો સાચો પરિચય પામી લઈએ આપણે કે હું ખરેખર કોણ છું. આપણી ઓળખાણ માત્ર આ શરીરની ઓળખાણ નથી. હું શરીર નથી, હું નામ નથી. મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાનિ નાહમ ન ચ શ્રોત્ર જિહ્વે ન ચ ઘ્રાણ નેત્રે ન ચ વ્યોમ ભૂમિર્ન તેજો ન વાયુ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અહં નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ સદા મે સમત્વમ ન મુક્તિર્ન બંધઃ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. એ હું છું. સ્વને ઓળખો, સ્વરૂપને ઓળખો. અને ભૂલી ગયા છીએ તો યાદ કરી લો. You just have to remember this. એ છીએ તો ખરા જ આપણે ભૂલી ગયા એટલે મટી જતા નથી. કોઈ ધારો કેમ ભૂલી જાય કે આપણે માણસ છે, એ ભૂલી ગયો. કોઈક વ્યક્તિ પેલું ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશન હોય ને, એમાં સમજો કે કૂતરો બન્યો અને એને શીખવાડવામાં આવ્યું. 5-7 વર્ષનું હતું, બાળ મંદિરમાં. એને રોજ ઘરે 2 કલાક એની મમ્મીએ પ્રેક્ટિસ. બિચારો માણસ તરીકે ભગવાનને મોકલ્યો, મમ્મીએ શીખવાડ્યું કૂતરો બન. જો આમ 4 પાગે ચલાય, જો આમ કરાય, જો આમ જીભ બહાર કાઢવાની, પછી ત્યાં આવીને લોકોની સામે આવીને આમ કરવાનું શીખવાડ્યું. બધું એટલી બધી પ્રેક્ટિસ કરાવી અને ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશનમાં પહેલો નંબર લઈ આવ્યો. અને પહેલો ઇનામ લેવા પણ જવાનું, ત્યારે બી એને કીધું તારે એ રીતે જ આવવાનું. એટલું સરસ ત્યાં કર્યું, બધા એ લોકો ફરીથી કર. હવે એને એવી મજા આવી ગઈ કે લોકો તો આપણું વખાણ, આટલું તો આપણા માણસ તરીકે વખાણ નથી થતા. એ કૂતરો તરીકે આવ્યો એટલું જ નહીં, પછી એને જ્યારે ઇનામ આપવાનું ત્યારે નીચે જ આમ હું કરતો રહ્યો. અને જે ઇનામ આપવાવાળા હતા એની પગ ચાટવા માંડ્યો. એટલો બધો ઇન્વોલ્વ થઈ ગયો, એ ભૂલી જ ગયો કે એ માણસ છે. બધા કે બસ હવે ઇનામ લઈ લીધું, તે તાળીઓ પાડી. બધા તો આમ તાળીઓ પાડે એટલે આમ કૂતરાની જેમ કૂદવા માંડ્યો સ્ટેજ ઉપર. લોકોએ વધારે તાળીઓ પાડી. હવે કેટલું ફાઇન કરે પણ ઊભો થાય જ નહીં. મમ્મી વિંગમાં ઉભીને કે આવતો રે, હવે આવતો રે બેટા. એ ભૂલી જ ગયો કે માણસ છે. પણ એ માણસ છે એ ભૂલી ગયો, એનો અર્થ એ માણસ મટી ગયો नहीं. वो स्वयं भूल गया है कि वो आदमी है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो आदमी नहीं रहा, है तो मनुष्य. બસ હવે એનાથી એક જ ડગલું આપણે આગળ આવવાનું છે. આપણે મનુષ્ય એમ છીએ એવું આપણે માની લીધું છે. આ શરીર છે એવું આપણે માની લીધું છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હકીકત એ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અને આ સંસારમાં આવીને આપણે ભૂલી ગયા કે આપણે આત્મા છીએ. એનો અર્થ આપણે આત્મા મટી ગયા એવું નહીં. આપણે ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશનમાં મેં ભૂપેન્દ્રભાઈનો વેશ લીધો, બોલો. અને એવો રોલ ભજવીએ છીએ છેલ્લા 25 વર્ષથી. પણ એવી 25 વર્ષથી રોલ ભજવતા ભજવતા જો હું ભૂલી જ જાઉં કે હું આત્મા છું અને હું એમ જ માનવા માંડું બસ ભૂપેન્દ્રભાઈ તો હું છું, બીજું કાંઈ નથી હું, તો ત્યાં ભૂલ થઈ ગઈ. રોલ ભજવો આનંદને માટે ભજવવાનો છે. તેથી આ કહ્યું ને જગત લીલા છે, જગત એક પ્લે છે, ઇટ્સ અ ડિવાઇન પ્લે. શેક્સપિયરે પણ કહ્યું કે વર્લ્ડ ઇઝ અ સ્ટેજ એન્ડ વી ઓલ આર પરફોર્મર્સ ઓન ધીસ. આપણે બધા જ અભિનેતાઓ જે રોલ ભજવીએ છીએ સારામાં સારી રીતે ભજવવાનો, હું ના નથી પાડતો.
તમે જેના પુત્ર છો સારામાં સારા પુત્ર બની બતાવો. તમે જેના દીકરી છો સારામાં સારા દીકરી બની બતાવો. તમે જેના ભાઈ છો સારામાં સારા ભાઈ બની બતાવો. તમે જેના બેન છો સારામાં સારા બેન બની બતાવો. તમે જેના પતિ કે પત્ની છો સારામાં સારો બનવાનો પ્રયાસ કરો. બની બતાવો કે નહીં તો રામ જાણે, પણ ટ્રાય તો કરીએ. પણ એ કરતા કરતા આપણે એ ભૂલી ન જઈએ કે ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવો. એ માટેનો એક અભ્યાસ, રોજ સવારે 10 મિનિટ 15 મિનિટ એકાંતમાં બેસવું અને યાદ કરવું પોતાની જાત. હું શરીર નથી, હું મન નથી, હું બુદ્ધિ નથી, હું ઇન્દ્રિયો નથી, હું પુરુષ નથી, હું સ્ત્રી નથી, હું તો ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવો, પરમાત્માનો અંશ છું, આત્મ સ્વરૂપ છું. એકલા બેસીને બોલવું અને ધીરે ધીરે બોલવું. કારણ કે બધાની વચ્ચે જઈ અને મોટે મોટેથી બોલવા માંડશો, હું શરીર નથી, હું હાથ નથી, હું પગ નથી, હું આંખો નથી, હું કાન નથી, હું નાક નથી, હું મોઢું નથી, હું ઇન્દ્રિયો નથી, હું મન નથી, હું બુદ્ધિ નથી, હું પુરુષ નથી, હું સ્ત્રી નથી, તો આજુબાજુવાળા કહેશે કાલથી કથામાં જવાનું નથી. આવું બધું શીખી શીખીને આવો છો નથી. આપણે ભૂલી ગયા છીએ તો આપણે પોતાની જાતને યાદ કરાવવાનું છે. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અને એ જ્યારે થશે પછી મૃત્યુનો ભય નહીં રહે. છિંદ્યાદ સંગ શસ્ત્રેણ સ્પૃહામ દેહેનુયે ચ તમ. અસંગરૂપી શસ્ત્રથી, અસંગ એટલે અનઅટેચમેન્ટ, હારનું અટેચમેન્ટ નહીં રાખવાનું, થોડો વખત થાય એટલે કાઢી નાખવું. અસંગરૂપી શસ્ત્રથી શરીર અને શરીરના જે સંબંધો છે એનાથી ધીરે 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 એક અંતર ઊભું કરતા જાઓ. મૃત્યુનો ભય નહીં લાગે. પછી ગૃહાત પ્રવ્રજિતો ધીર, ઘરમાંથી થોડીક બહાર નીકળવાની ટેવ પાડો. ઘરમાંથી બહાર નીકળીને ક્યાં જવાનું? ક્લબમાં? પુણ્યતીર્થ જલાપ્લુત, પવિત્ર ક્ષેત્રોમાં જાઓ, પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરો, તીર્થક્ષેત્રોમાં જાઓ. શુચૌ વિવિક્ત આસીનો વિધિવત કલ્પિતાસને, પવિત્ર થઈને રહો. એકાંતમાં બેસો અને એકલા બેસો. આ બંને શબ્દો મહત્વના છે. એકાંતમાં બેસો અને એકલા બેસો. ઘણી વખતે માણસ એકલો હોય, એકાંતમાં હોય પણ એકલો ન હોય, મનમાં તો આખું ટોળું ભેગું કરીને બેઠો. એકાંતમાં બેસો અને એકલા બેસો. અભ્યસૈન મનસા શુદ્ધમ ત્રિવૃદ બ્રહ્માક્ષરમ પરમ. મનોમન 3 અક્ષરના બ્રહ્મનો ધ્યાન કરવાનું, અભ્યાસ કરવાનું છે. 3 અક્ષરનું બ્રહ્મ એટલે અ ઉ મ. ઓમ, એનો અભ્યાસ કરો. આત્માની વિશુદ્ધિ થતી જશે. ધીરે ધીરે તમને લાગશે કે બધી ચિંતાઓ ક્યાં જતી રહે છે ખબર નથી પડતી.
શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થશે. કરવો જ પ્રયોગ. 5-7 સ્વયંસેવકો અહીંયા આવે, એવા લોકો જેમણે હજી સુધી ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનો ધ્યાનનો કોઈ અભ્યાસ કે એવું કર્યું ના હોય, સાવ એકદમ અજ્ઞાની હોય ને આ બાબતમાં, કે કંઈ ખબર જ નથી કે ધ્યાન કેવી રીતે કરાય, શું કરાય, એવા 5 થી 7 જણા મને જોઈએ. જલ્દી એકદમ ક્વિક, આપણે ટાઈમ ઓછો છે આપણી પાસે. કોણ આવશે? પ્રેક્ષા હતું ને દીકરીનું નામ? પ્રેક્ષા ને? ત્યાં કર્યો જ કોઈ દિવસ ધ્યાનનો પ્રયોગ કેવું કંઈ કર્યું છે? કર્યું છે તો રહેવા દે. જલ્દી આવો બેટા, જલ્દી જલ્દી, કમોન, આવી જા દીકરા. બેન તું આવવાની છે? લતા તું છે કે નહીં? ઓકે. બીજલ આવી જા, જરૂર જલ્દી આવી જા બેટા. ચાલ બસ થઈ ગયા, ઘણા થઈ ગયા. હાલો. મહિલા શક્તિ મંડળ છે એટલે બહેનો જ આવે, એમ કોઈ ભાઈઓ ના આવે. કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો બેટા, આમ સેમી સર્કલમાં ગોઠવાઈ જાઓ. અહીંયા આવી રીતે આમથી આમ ગોઠવાઈ જાઓ. આમ આવી જાઓ બાજુ દીકરા. તમે તું આ બાજુ આવી જાઓ બેટા. ચારા બાજુ ચાલો. બેસવાનું છે નીચે. થોડીક પેલી બાજુ બેટા, આમ સેમી સર્કલમાં દીકરા. ઓકે ચાલો ચાલો, એમ બેસો, વાંધો નથી. થોડીક અને એકબીજાથી દૂર. You should not be touching each other. Good. થોડી પાછળ. સરસ. ચામડાનું છે તારું રિસ્ટ, પેલું વોચ સ્ટ્રેપ કાઢી નાખ. ચામડાનું હોય તો કાઢીને બાજુ પર મૂકી દો. વોલેટ નથી ને કંઈ ખિસ્સામાં? ચામડાનું હોય તો કાઢી નાખો. બીજું આ ચાલશે, એટલો વાંધો નથી. આપ સૌ પણ કરી શકશો. આપ સૌ કંઈ આમ જોવા ભેગા થયા જેવું નથી કે અહીં કાંઈ ખેલ નથી થવાનો કે કોઈ ઊભા વાહડે ચડવાનો નથી કે એવું કાંઈ નથી. જે આ લોકો કરે છે એ તમે પણ કરી શકશો અને કરવાનું જ છે. એટલું છે કે આ લોકોને થોડો વિશેષ અનુભવ થશે કારણ કે એ લોકો નજીક છે, તમને પણ અનુભવ થશે. ટટાર બેસવાનું. ધ્યાન કરવા બેસો ત્યારે કેવી રીતે બેસવું જોઈએ? તો કહ્યું કે બને ત્યાં સુધી પલાઠી વાળીને બેસવું. પણ હવે ઢાંકણીના ઓપરેશનો કર્યા એવા હોય કે કમરના મણકા ખસી ગયા હોય તો ખુરશી પર બેસવું, કાંઈ વાંધો નહીં. અને ટટાર. સમંકાય શિરોગ્રીવમ. કાયા, શિર અને ગ્રીવા એટલે પીઠ, માથું અને ડોક એક લાઈનમાં ટટાર રહેવા જોઈએ. એવી રીતે રહેવાનું છે. આંખો બંધ. મેં કહ્યું અહીંયા કોઈ ખેલ થવાનો નથી, બધાએ આંખો બંધ કરવાની છે. કોઈ જોવાવાળું નહીં, બધા કરવાવાળા છે. અને ડીપ બ્રિધિંગ, ઊંડો શ્વાસ કેવી રીતે લેવાનો? તો એની શરૂઆત પહેલાં ઉચ્છ્વાસથી કરો. પહેલાં 3 થી 4 વખત શ્વાસ બહાર કાઢો. આમ પેટને જાણે ધક્કો તમે મારતા હો. કપાલભાતી અમારા બહુ વાલા મિત્ર, આદરણીય મિત્ર રામદેવ બાબા કરાવે છે. પેટને અંદર આમ ધક્કો મારીને આમ 3-4 વખત. હા સરસ બેટા. એ રીતે કર્યું અને પછી ઊંડો શ્વાસ, ડીપ બ્રિધિંગ. બને એટલો ઊંડો શ્વાસ લઈ રોકવાની કોશિશ નહીં કરતા. શ્વાસને પકડી રાખવાનો નથી. અત્યારે કુંભક નથી કરવાનું, માત્ર પૂરક અને રેચક. શ્વાસ લેવાનો ધીરે 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 ધીરે. અને શ્વાસ એવી રીતે લેવાનો કે ફેફસામાં હવા ભરવાની. તમારું પેટ ઉપર નહીં આવવું જોઈએ, તમારી છાતી ટુ ધ મેક્સિમમ કેપેસિટી લંગ્સમાં હવા ભરવાની છે. અને તરત જ પછી ધીરે 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 બ્રીથ આઉટ કરવાનું, ઉચ્છ્વાસ કરવાનો. બને એટલું ધીરે ધીરે. શ્વાસ લેવાનો કેવી રીતે? તો લોભીઓ જે રીતે સંપત્તિ ભેગી કરે એ રીતે. અને ઉચ્છ્વાસ બ્રીથ આઉટ કેવી રીતે કરવાનું? કંજૂસ જે રીતે ખર્ચો કરે એ રીતે. ધીરે 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 ધીરે. ચાલો આંખો બંધ. અને એ પછી હું ઓમકારનો ઉચ્ચાર કરીશ, સાથે સમજાવતો જઈશ. આપ સૌએ પણ એવી રીતે બોલવાનું છે.
ઊંડો શ્વાસ, ધીમો શ્વાસ. સ્લો બ્રીધિંગ, ડીપ બ્રીધિંગ. કેવળ શ્વાસ પર ધ્યાન આપો. ભીતર જતા શ્વાસની શીતળતાનો અનુભવ કરો. Experience the coolness of the fresh air that you are breathing in. અને બહાર નીકળતા ઉચ્છ્વાસની ગરમીનો પણ અનુભવ કરો. Experience the warmth of the exhalation. ઓમકારનો ઉચ્ચાર ત્રણ રીતે થઈ શકે. અકારને લંબાવીને, ઉકારને લંબાવીને અને અનુનાસિક મને લંબાવીને. અકારનો ઉચ્ચાર કરવાથી શરીરની વેદના, શરીરના દુઃખો દૂર થતા હોય છે. ઊંડા શ્વાસ ચાલુ રાખજો. શ્વાસ લેવાનો અને જે શ્વાસ લીધો છે એ આ ઉચ્ચાર કરવા માટેનો ઉપયોગ કરવાનો. શ્વાસ પૂરો થાય એટલે ઉ અને મ બંને બોલીને પૂરું કરવાનું. એક વખત સાંભળી લેજો અને પછી 3 વખત મારી સાથે. ઉકારનો ઉચ્ચાર કરીશું. ઉકારનો ઉચ્ચાર કરવાથી મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. એક વખત સાંભળી અને પછી 3 વખત મારી સાથે ઉચ્ચાર કરજો.
અનુનાસિક મકારનો ઉચ્ચાર, નેઝલ સાઉન્ડ. યાદ રહે, આ મકારનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે હોઠ બંધ રાખવાના છે. નાકમાંથી ઉચ્ચાર થાય, અનુનાસિક સ્વર છે. મકારનો ઉચ્ચાર કરવાથી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય છે. When we chant this ma, it results in intellectual growth and spiritual enlightenment. એક વખત સાંભળી અને પછી 3 વખત મારી સાથે. દિવ્ય સ્થિતિનો આનંદ લો અને ધીરેથી આંખો ખોલો. Enjoy your state of pure being as long as you wish, and then slowly open your eyes. આંખો ખોલ્યા પછી 3 વખત આવી રીતે હાથ રબ કરી આંખો લગાડવાનું. કોર્ડલેસ માઇક છે. આઈ એમ શ્યોર તમારા દરેકનો પણ કંઈક ને કંઈક અનુભવ હશે જ. પણ આ 8 જણા જે અહીંયા છે એમને આપણે પૂછીએ. ઊભી થઈને બોલવું છે બેટા, બેઠા બેઠા બોલવું છે? નામ બોલજે પહેલાં અને પછી. મારું નામ રીના છે અને આ કરવાથી મને ઘણું ઇન્ટરનલ પીસ મળી. એટલે જ્યારે આંખ બંધ કરીને અનુભવ કર્યો ત્યારે એમ લાગ્યું કે હું એકલી જ છું. મને એમ નહીં થયું કે આટલા બધા જણ બેઠા છે અને હું સ્ટેજ પર છું. આઈ મીન આઈ વોઝ ટોટલી લોસ્ટ વિધિન માય સેલ્ફ. વન્ડરફુલ બેટા. તે નામ શું કહ્યું બેટા? નહીં સંભળાયું. રીના. રીના, તમારામાંથી કેટલા લોકોને લાગ્યું કે આટલા બધા લોકો વચ્ચે બેઠા છતાં એમ લાગે કે જાણે એકલા છીએ? ઘણા લોકોને. આ તો આપણે ખૂબ ટૂંકો પ્રયોગ કર્યો ધ્યાનનો. હજી બેટા. મારું નામ કૃષ્ણા છે. હું એક સ્ટુડન્ટ છું, પણ આજે પહેલી વખત મને આવો અનુભવ થયો છે.
હું હંમેશા ક્યારે પણ આંખ બંધ કરીને કે હું ક્યારે પણ સૂતી હોય કે એમને પણ બેઠી હોય હું કાંઈનું કાંઈ સોચતી રહેતી હોય, પણ મેં પહેલી વખત આવો અનુભવ કર્યો છે. ઉંમર કેટલી બેટા તારી દીકરા? હા, હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? 13 years. 13 વર્ષની દીકરી કૃષ્ણા. મારું નામ બિજલ છે. જેવી મેં આંખ ખોલી મને એકદમ ફ્રેશ લાગ્યું. એમ જ લાગ્યું કે બસ હમણાં જ મેં આંખો ખોલી છે, હમણાં જ હું જોઉં છું. આની પહેલાં જેટલું સોચતી હતી બધું મારા માઇન્ડમાંથી નીકળી ગયું, જે ટેન્શન ને બધું સાફ થઈ ગયું. કેટલા લોકોને લાગ્યું કે જાણે હમણાં જ આમ ફ્રેશ થઈ ગયા એકદમ આંખ ખોલતાની સાથે જ. આ પણ ધ્યાનનો એક અનુભવ છે કે એક આખી નવી શક્તિનો આપણામાં સંચાર કરે છે. અને જે વિચારો મનમાં ચાલતા હોય એમાંથી મેં કહ્યું ને કે શાંતિ અને આનંદ, આ બે વસ્તુ ધ્યાન આપણને આપે છે. બેન, હું શ્રી લોઅર મહિલા શક્તિ મંડળમાંથી લતાબેન પિત્રોડા બોલી રહી છું. એવું લાગ્યું આજુબાજુ દુનિયા જ નથી, હું એકલી જ બેઠી છું, શાંત છે મન, કોઈનો વિચાર નથી આવતો, એકદમ એકલપણું લાગતું છે, એવો અનુભવ થયો મને. સરસ. બેટા, મારું નામ માનસી છે. આઈ ફેલ્ટ પ્લેઝન્ટ એન્ડ અ કાઇન્ડ ઓફ રિફ્રેશમેન્ટ. ગુડ. પ્લેઝન્ટ એન્ડ રિફ્રેશમેન્ટ. મારું નામ ઉર્વી ચુડાસમા છે. મને એકદમ ફ્રેશ ફીલ થયું. મને લાગ્યું જ નહીં ઇનફેક્ટ હું બોમ્બેમાં છું. વાહ. બિકોઝ આટલી હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ લાઈફમાં આટલું પીસ બહુ જ લાઈક લકી એમ કહેવાય. ખૂબ સરસ બેટા. મારું નામ હિના છે. મને લાગ્યું કે હું કંઈ અલગ જ દુનિયામાં છું, માઇક કે નજીક રાખ. ભગવાનની પાસે આવી ગઈ હોય ને એવું મને લાગ્યું. બહુ સરસ. હિનાબેન, કેટલા લોકોને તમારામાંથી આમ ભગવાનનો કંઈક અનુભવ થયો કે પોતાના ઈષ્ટદેવનો, કે ધ્યાન દરમિયાન ઘણા લોકોને અનુભવ થતા હોય કે જે ઈષ્ટદેવ પોતાના કૃષ્ણ હોય, રામ હોય, માતાજી હોય, જે પણ, તને પણ થયું બેટા એવી રીતનું? તો એ ઈશ્વરની પણ ઝાંખી ધ્યાનમાં થતી હોય છે. આ દીકરા? મારું નામ પ્રિયા છે. મેં પહેલી વાર આવું કર્યું છે પણ મને બહુ સારું લાગ્યું. બહુ સરસ લાગ્યું. વેરી ગુડ. એક જનરલ આમ કેટલા લોકોને લાગ્યું કે બહુ આનંદ આવે, સરસ લાગ્યું આપણને આ કર્યું? વિચાર કરો, માત્ર 10-12 મિનિટનો આપણે આ પ્રયોગ, મને ખ્યાલ નથી કેટલા વાગે શરૂ કર્યો, પણ 12 મિનિટનો આપણે જે આ પ્રયોગ કર્યો. ધ્યાન એ જીવનની આવશ્યકતા છે. અને આપણે જ્યારે ધ્યાન શિબિર કરીએ, શુક્ર, શનિ, રવિ 3 દિવસ હોય છે, ને એમાં જે લોકો આવે એમના જે દિવ્ય અનુભવો થતા હોય છે ધ્યાન શિબિર દરમિયાનમાં, કે સિસ્ટમેટિકલી આપણે શીખવીએ કે ધ્યાન કેવી રીતે. કારણ કે આજે થયું છે શું ભાઈ, બહુ દુઃખની વાત છે કે જરૂર બધાને છે. કોણ બોલી કે આજની સ્ટ્રેસ્ડ લાઈફમાં? તું બોલી બેટા? હા, કે આજની લાઈફમાં જે દોડાદોડને એટલું બધું હોય છે, દરેકને શાંતિ તો જોઈએ છે. અને જે માલની ડિમાન્ડ હોય એના સપ્લાય કરવાવાળા આવે, સાચા ખોટા બધા આવે ને, કે ભાઈ આપો. એટલે આજે તમે આમ દર લાઇટના ત્રીજા થાંભલે દાઢી લટકતી જોશો, ધ્યાન ધ્યાન. અને પછી એજન્ટો ને સબ એજન્ટો ને સબ એજન્ટો બધા દર અઠવાડિયે ધ્યાન વેચવા નીકળી પડે છે. એમાં બહુ સાચવવાનું છે. આપણે બે વસ્તુ કરીએ કે એક તો અનયુઝ્યુઅલ સબ્જેક્ટ લઈએ કોઈક વિષય પર, તત્વ ચર્ચા, ચિંતન કરીએ, અને સાથે ધ્યાન. અને ધ્યાન કર્યા પછી પ્રશ્નોત્તરી, કે જેને શું અનુભવો થયા, કેવું થયું, એના શું અર્થ હોય, એણે કેવી રીતે પોતાની વ્યક્તિત્વનો, પોતાના અધ્યાત્મનો, પોતાના ભક્તિ માર્ગનો વિકાસ કરી શકે. ઘણા લોકો પૂછે ક્યારે હોય ધ્યાન શિબિર, ક્યારે છે? હમણાં એક હવે મે મહિનામાં છે, તારીખ 14, 15, 16મી મે 2010. હું અત્યારે અહીંયાથી બધી વાત નહીં કરું. જેને પણ વધારે માહિતી જોઈતી હોય, 3 જણ મને અહીંયા મારી સામે દેખાય છે, અમારા 4 જણ. આમ તો સુશીલભાઈ જરા ઊભા થઈ જાઓ. સુશીલભાઈ મિસ્ત્રી, એમને તમે પૂછી શકશો. ઉષાબેન ઊભા થાવ. ઉષાબેનને તમે પૂછી શકશો. અમારી ભાવનાબેન છે, ભાવનાબેન. બેલાબેન ઊભા થાવ. અને અમિતભાઈ તમે બી ઊભા થાવ, તમે છો જ ને? અમિતભાઈ. 5 જણા મારા વોલેન્ટિયર્સ છે. કથા દરમિયાન એટલે ચાલુ કથા નહીં, પણ કથા પછીને એમને પૂછી શકશો અને તમને માહિતી આપશે. 14, 15, 16 મે 2010 શિબિર પનવેલમાં છે. થેન્ક યુ સો મચ બેટા, ઓલ ઓફ યુ.
ઈશ્વર ખૂબ કલ્યાણ કરે તમારા બધાનું. આપણે પોતાના પરિચયમાં આવીએ છીએ, આપણે પોતાની નજીક આવીએ છીએ અને તેથી મૃત્યુનો ભય દૂર થતો હોય છે. અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. શરૂઆતમાં તો આપણે ઓમકારનો ઉચ્ચાર કરીએ, પણ જ્યારે અભ્યાસ દ્રઢ થાય ત્યારે ભીતરથી આમ ઓમકારનો જાણે પડઘા પડતા હોય. બોલવું ન પડે, મોઢેથી ઓમ એવું કરવું ન પડે, અંદરથી એ રવ ચાલતો હોય. નિજાનંદમાં વ્યક્તિ મસ્ત રહે છે. તો મૃત્યુનો ભય દૂર કરવાની આખી પદ્ધતિ બતાવી છે. અને તે પછી પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ વિશ્વ નિર્માણ કેવી રીતે થયું, સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયું. એ ચર્ચા બહુ સુંદર રીતે આગળ ચાલી. એમાં આગળ વધતા ચતુશ્લોકી ભાગવત આવે છે. ચતુશ્લોકી ભાગવતનું ચિંતન કરીએ તે પહેલા આવો એક સરસ મજાનું જાગ્યો રે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે કે રંગ મને રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે કે રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે કે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. ઓહો રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. પૂરવના પુણ્ય આવી ભળિયા 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 રે. હે વારુડા સદગુરુ મળ્યા 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 રે. હે રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને કૃષ્ણ
લાગ્યો એવો ઊંડો રે. હે રંગ મને લાગ્યો એવો ઊંડો રે. રંગ મને લાગ્યો એવો ઊંડો રે. હે ભજન વિના લાગે જગ કૂડો રે. હે ભજન વિના જગ લાગે કૂડો રે. હે ભજન વિના લાગે જગ રૂપડો રે. હે ભજન વિના જગ લાગે કૂડો રે. ઓહો રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. હે રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. ગુરુએ આપી છે રંગની ઢાલ. ગુરુજીએ આપી છે રંગની ઢાલ. હે ગુરુએ આપી છે રંગની ઢાલ. ગુરુજીએ આપી છે રંગની ઢાલ. હે છૂટી મારી ભવ ભાવની જંજાળ. હે છૂટી મારી ભવો ભાવની જંજાળ. હે છૂટી મારી જન્મ જન્મની જંજાળ. હે છૂટી મારી જન્મો જન્મની જંજાળ. ઓહો રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. ઓ રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. ગયા છોડ્યો કદી નવ છૂટે. હે રંગયા છોડ્યો કદી નવ છૂટે હે રે. રંગયા છોડ્યો કદી નવ છૂટે. રંગયા છોડ્યો કદી નવ છૂટે. હે માયાના બંધન ભવ ભવ તૂટે. હે માયાના બંધન ભવ ભવ તૂટે રે. હે માયાના બંધન ભવ ભવ તૂટે. હે માયાના બંધન ભવ ભવ તૂટે હે રે. રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે.
બહુરંગાયો. હે ગોવિંદ આ રંગમાં બહુ રંગાયો. ગોવિંદ આ રંગમાં બહુરંગાયો. ગોવિંદ આ રંગમાં બહુ રંગાયો. ગોવિંદ આ રંગમાં બહુરંગાયો. હે હવે મને તેડાવે જશોદાનો જાયો. 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 હે રંગ મને હરિ નામનો લાગ્યો રે. કે રંગ મને હરિનામનો લાગ્યો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. હે ભીતર જીવલડો જાગ્યો રે. જીવલડો જાગ્યો રે. ઓહ રંગ મને રામ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને કૃષ્ણ નામનો લાગ્યો રે. ઓહ રંગ મને રામ નામનો લાગ્યો રે. હે રંગ મને રામ નામનો લાગ્યો રે. ઓહો રાધે 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 ગોવિંદા. ઓ ભજમન રાધે 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 ગોવિંદા ઓહો ગોવિંદા. રાધે 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 ગોવિંદા. ઓ રાધે 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 ગોવિંદા. હો રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. બોલો રાધે 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 ઓ રાધે 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 ગોવિંદા. અરે ભજમન રાધે 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 ગોવિંદા. હો બોલો રાધે 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 ગોવિંદા. ભજમન રાધે 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 ગોવિંદા. ઓહો રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. હો રાધે 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 ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. બોલો રાધે 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 બોલો રાધે 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 હો રાધે 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 ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે 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 ગોવિંદા ગોવિંદા ગોવિંદા. રાધે 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 ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે 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 ગોવિંદા. ઓહો રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. હો રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. હો રાધે 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 ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદા ભજમન રાધે ગોવિંદા. બોલો રાધે 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 હો રાધે 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 હો રાધે 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 ગોવિંદા. ભજમન રાધે 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 ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે 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 ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે 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 ગોવિંદા હો રાધે 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 ગોવિંદા. ગોવિંદા રાધે 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 ગોવિંદા. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. આજ કે આનંદ કી જય. હેલો આજે બગાડે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નામ છે શ્રીમતી નિર્મળાબેન પ્રવીણભાઈ ડોડિયા, શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન પ્રાગજીભાઈ વાઘેલા, શ્રીમતી તારાબેન જયંતિભાઈ પરમાર. અને આજે સાંજના 6 વાગે ડાયરો ચાલુ થવાનો છે. એમાં મહામંડલેશ્વર શ્રી ભારતી બાપુનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે મુંબઈમાં અને એ સાંજના આવવાના છે. તો બધા ડાયરામાં જરૂરથી પધારજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. लाल की जयकारा नहीं हो रहा. पहले ही दिन बताया था
કે શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. જીવનના સંગ્રામમાં જો ભગવાનનો જય કરવો હોય અને ભગવાનની શક્તિથી આપણો જય કરવો હોય તો જયકાર મોટેથી બોલવો. અને જેની એવી ઈચ્છા હોય કે આપણે તો સંસારમાં હારવાનું જ છે તો નહીં બોલવું. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. શ્રી વિશ્વકર્મા દાદાની દ્વિતીય સ્કંદનો બહુ સુંદર પ્રકરણ. ચતુશ્લોકી ભાગવત. પ્રશ્ન પૂછું, કેટલા લોકોને ગઈકાલની કથા યાદ છે? થોડી ઘણી. શ્રીમદ ભાગવતના કુલ શ્લોક કેટલા? ઉભી થા. બહુ સરસ. શું નામ બેન તારું? નીતાબેન કહે છે શ્રીમદ ભાગવતના કુલ શ્લોક 18,000. સ્કંદ કેટલા? હવે બેસી જા નીતા. શ્લોક 18,000 કીધા ત્યાં સુધી બરાબર છે. તું જો સ્કંદ 335 કે ખોટું. સ્કંદ 12 અને અધ્યાય પક્કા. વર્ષના દિવસ તો 365 છે ને. જુઓ જો ચોપડીમાં જોઈ લો, ચોપડીમાં જોઈ લો. બરાબર છે. 335 અધ્યાય. શું નામ ભાઈ? નિલેશ અમૃતભાઈ કાવા. 335 અધ્યાય. અક્ષર 5,76,000 અક્ષર. હવે શ્રીમદ ભાગવતના કુલ શ્લોક છે 18,000 શ્લોકો. ગઈકાલે એ જ આપણે જે ભાગવતજીનો આંબો ગાયો એમાં છે કે આંબો ગાય શીખે ને સાંભળે, એનો ચરણ કમલમાં વાસ, સખી રે આંબો રોપિયો. રોજ 18,000 શ્લોકો ગાય. શ્રીમદ ભાગવત એ કલ્પવૃક્ષ છે. કલ્પવૃક્ષ થઈ આંબો દૂજીયો. 9મી પંક્તિ 7મા પાના પર પુસ્તકમાં. કલ્પવૃક્ષ થઈ આંબો દૂજીયો, એની 14 ભુવનમાં છાય. શ્રીમદ ભાગવત જો કલ્પવૃક્ષ હોય, એનો આશ્રય લેવાનો, રોજ એનો પાઠ કરવાનો. 18,000 શ્લોકનો જો રોજ પાઠ કરીએ તો પછી બીજું શું કરીએ? સમય જ ન રહે. મહાપુરુષે એક ઉપાય આપ્યો છે. ચતુશ્લોકી ભાગવતનો જે રોજ પાઠ કરે છે એને રોજે રોજ આખાય શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કર્યાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. 4 શ્લોકો છે. શ્રીમદ ભાગવતનું બીજ છે. આ કલ્પવૃક્ષ રૂપી જે ભાગવત આખું, એનું બીજ એ 4 શ્લોકો છે. શ્રીમદ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંદના 9મા અધ્યાયમાં 32, 33, 34 અને 35 આ 4 શ્લોકો પુસ્તકમાં 11મા પાને છે. વિશ્વભરમાં કથા સાંભળ્યા પછી અનેક લોકોએ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ શરૂ કર્યા છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારથી અને અર્થ સમજીને જો ચતુશ્લોકી ભાગવતનો રોજ પાઠ કરશો, આજે ચૈત્રવદ 11નો પવિત્ર દિવસ
મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય પ્રાગટ્ય જયંતિ. વ્યાસપીઠ પરથી આપને વચન આપું છું, જીવનમાં આપની કોઈ ઈચ્છા અધૂરી નહીં રહે. જે સાત્વિક ઈચ્છાઓ હશે આપની, તમે કલ્પના નહીં કરી શકો કે ક્યાંથી મદદ આવે છે. સંઘર્ષનો સમય આવે, વિપરીત સંજોગો નિર્માણ થાય, દરેકના જીવનમાં થાય, પણ ભગવાન કોને ને કોને મોકલી આપે મદદ કરવાને માટે, ધાર્યું ન હોય ત્યાંથી. આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પ્રભાવ છે. 11મા પાને ચતુશ્લોકી ભાગવત. એક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપશો, અને પછી ટૂંકમાં એનો અર્થ પણ સમજીએ આપણે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. અહમેવાસમેવાગ્રે અહમેવાસમેવાગ્રે નાન્યદ્યત સદસત્પરમ નાન્યદ્યત સદસત્પરમ પશ્ચાદહં યદેતચ્ચ પશ્ચાદહં યદેતચ્ચ યો વશિષ્યેત સોऽસ્મ્યહં યો વશિષ્યેત સોऽસ્મ્યહં ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा શ્રી ભગવાન વાચ. ભગવાન સ્વયં આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. 4 શ્લોકોનું આ જ્ઞાન સ્વયં ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું. બ્રહ્માજીએ આ ઉપદેશ પોતાના માનસ પુત્ર સમા નારદજીને કર્યો. નારદજીએ આ પ્રેરણા વ્યાસ મહર્ષિને આપી. વ્યાસ શબ્દનો અર્થ થાય વિસ્તાર કરવો, ટુ ઇલેબોરેટ. 4 શ્લોકોમાંથી મહર્ષિ વ્યાસેનો વિસ્તાર કરી 18,000 શ્લોકોનો શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ લખ્યો. એ ગ્રંથ વ્યાસ મહર્ષિએ પોતાના પુત્ર શુકદેવને ભણાવ્યો. શુકદેવે એ જ્ઞાન પરીક્ષિતને આપ્યું.
શુકદેવજી જ્યારે પરીક્ષિતને કથાનો બોધ કરી રહ્યા હતા એ વખતે હજારો ઋષિમુનિઓ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. એમાં સૂતજી પણ હતા. સૂતજીએ સમય જતાં આ જ્ઞાન શૌનકજીને આપ્યું અને પછી તો અનેક વિદ્વાનો, જ્ઞાનીઓ, મહાપુરુષો થયા અને આજે તમે અને હું આ દિવ્ય પરંપરામાં જોડાઈએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતની આખી પરંપરા યાદ રહી ગઈ? રહી ગઈ. સૌ પ્રથમ ભગવાન પોતે, શ્રી ભગવાન વાચ. એ પછી બ્રહ્માજી, પછી નારદજી, પછી વ્યાસજી, પછી શુકદેવજી, પરીક્ષિત. બધા જવાબ અહીંથી જ આવી રહ્યા. દુનિયાના આ ભાગમાં કાંઈ નથી થતું. અહીંયા સંભળાય જ ને કે નહીં કથા? આવું કેમ થાય કે આમ બોલ આમ નાખીએ ને આવે પાછો અહીંથી? આમ જ્યાં નાખીએ ત્યાંથી આવવો જોઈએ ને. વ્યાસજી, પછી શુકદેવજી, શુકદેવજી પછી પરીક્ષિત, પછી સૂતજી, પછી શૌનક વગેરે ઋષિમુનિઓ, પછી બરાબર છે જ્ઞાનીઓ. કોણ બોલે છે? જ્ઞાનીઓ મહાપુરુષ નથી. નહીં, સાચું બોલે. એમાં શરમાઈ શું કામ જાઓ છો? જ્ઞાનીઓ, મહાપુરુષો, સંતો, અને પછી બહુ ગૌરવથી કહો, આપણે વટથી કહેવાનું છે. Isn't it a great honor to be associated with such a divine tradition? આપણે તો શ્રી ભગવાન વાચ, ભગવાન બોલ્યા છે. શું બોલ્યા? અહમેવા સમેવાગ્રે, અગ્રે અહમ એવ આસમ એવ. આ સૃષ્ટિમાં શરૂઆતમાં, અગ્રે એટલે એકદમ પહેલા, નાન્યદ યત સદસત પરમ, અહમ એવ આસમ એવ. હું જ એક હતો, બીજું કોઈ નહોતું. સત અસત કે એનાથી કંઈ જ નહીં, કશું જ નહીં. તો ઈશ્વર કોણ? આ સંસારમાં કોઈ નહોતું ત્યારે પણ જે હતો તે ઈશ્વર. કોઈ ન હોવું એવી સ્થિતિ હોઈ જ ન શકે. સાયન્ટિફિકલી આપણે જો કહીએ તો there is nothing like nothingness. આ સૃષ્ટિનું આટલું બધું જો સર્જન થયું હોય તો કંઈ એમનેમ થાય? ભાષામાં આપણે બોલીએ કે શૂન્યમાંથી સર્જન થયું, પણ હકીકત એ છે કે શૂન્યમાંથી કોઈ દી સર્જન થાય નહીં. વિજ્ઞાને એ વાત પુરવાર કરી આપી. નથિંગ કેન બી ક્રિએટેડ ફ્રોમ નથિંગ. એવરીથિંગ ઇઝ ક્રિએટેડ ફ્રોમ સમથિંગ. તો આટલી મોટી સૃષ્ટિ થઈ એ એમનેમ ન થઈ હોય, કંઈક તો એના મૂળમાં હોવું જોઈએ. એ જે કંઈક હતું તે ઈશ્વર. અહમેવા સમેવાગ્રે. The source, the root, the seed of the entire universe. તેથી જ તો આપણે ઈશ્વરને માં કહીએ છીએ. તેથી જ તો આપણે ઈશ્વરને બાપ કહીએ છીએ. સર્જક છે એ. જે રીતે આપણે નહોતા પણ ત્યારે એ વખતે પણ માતા પિતા હતા, એવી રીતે આ સૃષ્ટિ નહોતી ત્યારે પણ એ હતો. એ અર્થમાં સૃષ્ટિનો માતા પિતા છે ઈશ્વર. સર્જક છે, બીજું કાંઈ જ નહોતું. અચ્છા, માતા પિતામાં પણ બે જણની જરૂર પડે છે. અહીંયા તો અહમ એવ, હું જ. એવ એટલે જ, ન અન્યત, બીજું કોઈ નહીં. એક જ હતો ઈશ્વર. એકમ બ્રહ્મ, એક જ. એણે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. અચ્છા, સૃષ્ટિમાં તો છે જ ઈશ્વર, કણ કણમાં વસેલો છે. પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ યો વશિષ્યેત સોસ્મ્યહમ. આ સૃષ્ટિનો જ્યારે લય થઈ જશે
એ વખતે પણ યહ અવશિષ્યેત, જે બાકી બચશે, સહ અહમસ્મી, એ હું છું. जो सृष्टि के आरंभ से पहले था और जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा, वह ईश्वर है. જેમ શૂન્યમાંથી સર્જન થઈ શકતું નથી, એવી રીતે બીજો સિદ્ધાંત પણ વિજ્ઞાન આપણને આપે છે, શાસ્ત્રમાં લખાયો છે કે શૂન્યમાં વિસર્જન પણ થઈ શકતું નથી. આ સૃષ્ટિમાં વિનાશ જેવી કોઈ ઘટના છે જ નહીં. જે કંઈ છે તે પરિવર્તન છે. પરિવર્તન એ સૃષ્ટિનો નિયમ છે. એવરીથિંગ ચેન્જીસ. કશું નાશ પામતો, આપણે કહીએ કે નાશ પામ્યું, ખરેખર નાશ નથી પામ્યું, એ બદલાયું છે. ઘણા બધા યુવાનો મારી પાસે બેઠા છે, 6ઠા 7મા ધોરણમાં કે 8મા ધોરણમાં વિજ્ઞાનમાં તમને આવતો હશે લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ મેટર એન્ડ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. એનર્જી ઓર મેટર કેન નીધર બી ક્રિએટેડ નોર ડિસ્ટ્રોયડ. આવે છે ને બેટા? કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં આવે છે? 7થમાં આવે છે ને? હા, 7મા ધોરણમાં આવે કે તું 7મા ધોરણમાં છે દીકરા? શું નામ તારું? કરિશ્મા. કરિશ્મા છે 7મા ધોરણમાં. એણે કહ્યું કે આ લો આવે છે ભણવામાં, વિજ્ઞાનમાં, કે મેટર ઓર એનર્જી કેન નેધર બી ક્રિએટેડ નોર ડિસ્ટ્રોયડ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ. આ સંસારમાં તમે કશાયનો નાશ કરી શકતા નથી. બીજને જમીનમાં દાટ્યો એટલે બીજનો નાશ થયો નહીં, એમાંથી ફણગો ફૂટ્યો, વૃક્ષ થયું. ફૂલ તમે લઈ લીધું, નાશ થયો નહીં, એ ફૂલમાંથી કંઈ કણ પડી ગઈ છે, બીજા ફૂલમાં ફલીકરણ થઈ ગયું છે. ફળ તમે ખાઈ ગયા એટલે નાશ થઈ ગયો નહીં, એમાંથી બી બચ્યું, એ બી પાછું જમીનમાં જશે, એમાંથી વૃક્ષ થશે. તમે કહો સારું અમે ઝાડને જ કાપીને સળગાવી દઈએ તો પણ નાશ થતો નથી. એ વૃક્ષને તમે કાપીને સળગાવી દેશો તો રાખ બચે છે. રૂપાંતરણ થાય છે, માત્ર રૂપાંતરણ, બદલાયા કરે છે. વેદાંતે જેને કહ્યું અસ્તિ વર્ધત, અસ્તિ જાયતે વર્ધતે વિપરિણમતે અપક્ષીયતે અને નશ્યતે. આ 6 બ્રોડ સ્ટેજીસ છે પરિવર્તનના. પહેલું તો અસ્તિ છે. કોઈ સ્ત્રી જ્યારે સગર્ભા બને એટલે આપણે કહીએ કે છે, એના ગર્ભમાં એક જીવ આકાર લઈ રહ્યો છે, અસ્તિ. પછી જાયતે, જન્મે છે. વર્ધતે, ત્રીજી સ્થિતિ આવે, મોટો થાય છે. હવે વિપરિણમતે, બદલાય છે. નાનું બાળક મોટું થતું જાય, વજન વધતું જાય, મૂછો ઉગવા માંડે. નાનો દીકરો હોય તો કે અવાજ આમ સ્વીટ હોય, પછી 12, 13, 14 વર્ષ અવાજ આમ થવા માંડે. વિપરિણમતે. એ પછી અપક્ષીયતે. હવે અપક્ષય શરૂ થાય, વાળ ધોળા થવા માંડે, જવા માંડે, આંખે ચશ્મા આવવા માંડે, કાને સંભળાવાનું ઓછું થાય, દાંત પડવા માંડે, ચામડી પર કરચલીઓ આવવા માંડે. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ. બધું અપક્ષીયતે. અને છેવટે નશ્યતિ, નાશ પામે છે. અને એ નાશ પામે એટલે પૂરો થઈ ગયો એમ નહીં, વળી પાછો અસ્તિ. સાયકલ ચાલ્યા કરે છે. વિનાશ થતો જ નથી, રૂપાંતર થાય છે. ઈશ્વર તો છે જ. મોટાભાગના લોકો દલીલ કરે એમ ઈશ્વર છે તો દેખાતો કેમ નથી? બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપ્યો, ઋતેર્થમ યત પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મની.
ઘણીવાર દેખાય, ઘણીવાર ન દેખાય. અને દેખાય એટલે એ આંખનો વિષય નથી, એની પ્રતીતિ આત્મામાં થાય છે. He is to be experienced, not physically seen. એટલે દેખાય પણ છે, નથી દેખાતો એમ પણ નહીં કહું. પણ ઈશ્વર એ ઇન્દ્રિયની પકડમાં આવનારો વિષય નથી, ઈશ્વર એ અનુભવનો વિષય છે. ઈશ્વર નથી દેખાતો, તેથી એ નથી એમ કહેવું એ બુદ્ધિમત્તા નથી, બુદ્ધિહીનતાનું લક્ષણ છે. કારણ કે સમાજમાં અત્યારે શું છે કે જે લોકો ભક્તિ કરે છે ને બુદ્ધિ નથી ચલાવતા, અને પોતાને જે બુદ્ધિ વાળા સમજે છે એ ખોટા ખોટા સંશયો ઊભા કરે છે, કારણ કે એમનામાં ભક્તિ નથી, એમનામાં લાગણી નથી. એટલે પોતાને બુદ્ધિમાન સમજતો એમ કે ક્યાં છે ભગવાન? જો ભગવાન હોય તો દેખાતો કેમ નથી? મને ભગવાન દેખાડો. બાપુ પધારો. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પૂજ્યપાદ મહામંડલેશ્વર અને મારા ખૂબ વાલા પૂજ્યપાદ પરમ શ્રદ્ધેય ભારતી બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એક બાર જયકારા સાથે બાપુનું સ્વાગત કરીએ અને પછી પૂજન તો કરીએ. હમણાં થોડી વાર બાપુ આપણા જ છે. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. જય ગિરનારી. ખૂબ પ્રેમ વરસાવે છે બાપુ. વર્ષોથી આત્મીય સંબંધ પૂજ્ય બાપુ સાથે. ખરું પૂછો તો ચંદુભાઈનો પરિચય જ બાપુને લીધે થયો. ચંદુભાઈ બરાબર ને? બાપુની હારે જ આવ્યા હતા ને તમે પહેલી વખત ઘરે? લંડનથી આવ્યા ત્યારે બાપુ યાદ કરાવે છે. હા, ત્યારે બાપુ ચતુશ્લોકી ભાગવત કથા ચાલે છે. દેખાતો કેમ નથી ભગવાન? લોકો એમ પ્રશ્ન પૂછે અને પાછું નિર્ણય લઈ લે નથી દેખાતો એટલે નહીં હોય. જે હોય, જે દેખાય એ જ માનવું એ બુદ્ધિમત્તાનું નહીં, બુદ્ધિહીનતાનું લક્ષણ છે. આ સંસારમાં ઘણી વાતો એવી છે જે દેખાતી નથી. આટલા બધા લોકો અહીંયા આપ સૌ બેઠા છો મંડપ ભરીને. કોઈએ પ્રેમ જોયો ભાઈ? જોયો પ્રેમ? તો એમ તમે કહેશો કે પ્રેમ જેવું કંઈ છે જ નહીં. કોઈ એમ કે હું કાંઈ પ્રેમમાં માનતો નથી, પ્રેમ જેવું કાંઈ હોય નહીં, કારણ પ્રેમ દેખાતો નથી ને મને દેખાડી દો ટેબલ પર કાઢીને, હું એને માપી લઉં કેટલો ઊંચો છે, કેટલો પહોળો છે, કેટલું વજન છે, કેવો રંગ છે. નહીં માપી શકો. 100-125 વર્ષ પહેલા યુરોપમાં એક પોતાને બુદ્ધિશાળી સમજતો સાયન્ટિસ્ટ અને એક જબરું એણે 5-15 વર્ષ માટે તમે ખળબળાવ્યું કે લોકોને યુરોપના ફિલોસોફિકલ વર્લ્ડમાં, અને એક સૂત્ર આપ્યું, that which cannot be measured simply does not exist. જેને તમે માપી ન શકો એનું અસ્તિત્વ જ નથી.
સૂત્ર આપ્યું વૈજ્ઞાનિક રીતે, લોકો પાછા સ્વીકાર, વાત સાચી, કે જેને માપી ના, બાકી બધી જ વસ્તુ હવાએ મપાય. રૂમમાં કેટલા ક્યુબિક ફીટ હવા છે માપી શકો તમે, એનું પ્રેશર કેટલું છે, એર પ્રેશર. જેમ 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 આપણે ઉપર જતા જઈએ હવા પાતળી થતી જાય. કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ તમે જાઓ તો હવામાં 60% ઓક્સિજન, હવા પાતળી થઈ જાય એટલે તમે જલ્દી થાકી જાઓ ત્યાં. પણ હવાને માપી શકાય. જેને તમે માપી નથી શકતા એનું અસ્તિત્વ નથી. એણે જ્યારે આ સિદ્ધાંત મૂક્યો ત્યારે કોઈને જવાબ ન આપી શકે. પણ એ વાત જ ખોટી છે. કારણ કે કેટલાક તત્વો એવા છે આ સંસારની અંદર જેને તમે માપી ન શકો, પણ એ હોય. એ અનુભૂતિનો વિષય છે. પ્રેમ માપી શકો, કરુણા માપી શકો તમે? કોઈકનું દુઃખ જોઈને આપણા હૃદયમાં દયાનો ભાવ જન્મે, માપી શકો? 2 લીટર દયા. પેલો કે ના મને તો 3 લીટર દયા આવી. મપાય નહીં. એક વ્યક્તિનો પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કેટલો છે માપી શકશો તમે કે આટલા ફૂટ ઊંચે ચડ્યો? આ સંસારમાં જે અકલ્ટ વસ્તુઓ છે, બીજી રીતે કહું તો જેટલી પ્રેશિયસ છે, જેટલી મૂલ્યવાન છે, એટલી એને માપવાની ક્ષમતા માણસની ઘટતી જાય છે. જુઓ, જેમ 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 મૂલ્યવાન થતો જાય ને માપવાનું ક્ષમતા ઓછી થતી જાય. કાચનો ટુકડો જ બધા માપી શકે કે આટલા ફૂટ ને આટલા 50 રૂપિયા ફૂટનો કાચ, લે ઉપાડો. પણ જેમ જેમ મૂલ્યવાન થતો ગયો હીરો, બધા એનું માપ કાઢી શકશે? એ તો હીરાનો કોઈક પારખું હોય એ જ કહી શકે કે આ હીરાનું મૂલ્ય આટલું હોવું જોઈએ. અને એ કંઈ એ કહે છે એટલે એટલું જ હોય નહીં. એક પારખું કે આ મૂલ્યવાન છે, પેલો કે ના આટલું બધું ન અપાય, આટલા થોડા અપાય, આનું આમ કરાય. કારણ કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. અને માત્ર તમે હીરાના વજન પરથી એમ નથી કરી શકતા, એની પ્યોરિટી, એની ક્લેરિટી કેટલું, કેમ, શું થયું? મૂલ્યવાન થતી ગઈ આ વસ્તુ. તો એક મૂલ્યવાન હીરો પણ જો તમે એને પ્રોપર પ્રાઇસ ટેગ લગાડી શકતા નથી કે આટલું જ હોય, આનાથી વધારે ન હોય, આનાથી ઓછું ન હોય, એ નથી લગાડી શકતા, તો આ અનુભૂતિઓ તો એના કરતાં વધારે મૂલ્યવાન છે. હીરો અંતે તો પથ્થરો. માપી નહીં શકો. બે શબ્દો છે આપણી ભાષામાં, કિંમત અને મૂલ્ય. જેની કિંમત થતી હોય છે એનું બહુ મૂલ્ય હોતું નથી, અને જેનું મૂલ્ય હોય છે એની કિંમત આંકી શકાતી નથી. પ્રેમનું અસ્તિત્વ છે, માપી નહીં શકાય. કોઈ હજુ સુધી પ્રેમને જોયો નથી, કોઈ હજુ સુધી દયા જોઈ નથી, કોઈ હજુ સુધી કરુણા જોઈ નથી. પણ આ બધી જ વાતો છે, અનુભવ કર્યો છે આપણે. માતાનો પ્રેમ, પિતાનો પ્રેમ, ભાઈનો પ્રેમ, બહેનનો પ્રેમ, મિત્રનો પ્રેમ, પતિ પત્નીનો પ્રેમ, ભલે થોડો ઓછો પણ હોય તો ખરો ને. સદગુરુનો પ્રેમ અનુભવ્યો છે. કરુણા જોઈ છે, મહાપુરુષોની આંખમાંથી નીતરતી કરુણાનો પ્રવાહ આપણે અનુભવ્યો છે. કે જીવનમાં જ્યારે થાકેલા હોય ને કોઈ સંતના ચરણોમાં જઈને બેસીએ અને એક દ્રષ્ટિથી આપણી સામે જ્યારે જુએ ત્યારે જન્મ જન્માંતરનો થાક ઉતરી જતો આપણે અનુભવ્યો છે. કેમ તમે કહી શકો કે કરુણા ન હોય? અને તેથી આ બધા સદગુણોને જ આપણે પરમાત્માના સ્વરૂપ તરીકે સ્વીકાર્યા. ઈશ્વર કેવો પ્રેમમય, ઈશ્વર કેવો કરુણામય, ઈશ્વર કેવો દયામય, ઈશ્વર કેવો ચૈતન્યમય. ઈશ્વરને કદી માપી શકાય વસ્તુઓથી નહીં વિચાર્યો.
ઈશ્વર એ અનુભવનો વિષય છે. યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરો. અને આપણી કથાનો જે ધ્રુવ વિષય દ્રષ્ટિ, ઈશ્વર ક્યાં છે એ પ્રશ્ન ન પૂછો, ઈશ્વરને જોવાની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે એનું ચિંતન કરો. મત પૂછો કે ભગવાન કહાં હૈ. તારામાં ઈચ્છા છે ભગવાનને જોવાની? દુનિયા આખી જેને સ્વામી વિવેકાનંદ તરીકે ઓળખે છે, હમણાં બંગાળમાં કથા કરીને આવ્યો, સ્વામી વિવેકાનંદની ઘણી વાતો કરી હતી. દુનિયા આખી જેને સ્વામી વિવેકાનંદ તરીકે ઓળખે છે, એનું નાનપણનું નામ હતું નરેન્દ્ર દત્ત. અત્યંત બુદ્ધિશાળી યુવક. એ સમય કલકત્તાનો જ્યારે ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, રાજા રામમોહન રોય, રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના પિતાજી દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર, આવા બધા મહાપુરુષો એક સાથે જીવતા હતા, બુદ્ધિશાળીઓ બધા. વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી, આ બધા મહાપુરુષો એક સાથે જીવતા હતા. અને કલકત્તામાં ધાર્મિક પ્રવચનો રાખે, બૌદ્ધિક ગોષ્ઠીઓ રાખે, ભેગા થાય બધા. એમાં નરેન્દ્ર પહોંચી જાય. એને ખૂબ ઈચ્છા એવી કે ભગવાન શું હશે, ભગવાન એટલે શું. અને 18 વર્ષનો જુવાન, પેલા મહાપુરુષો પ્રવચન કરતા હોય એટલે અડધા પ્રવચનમાં ઊભો થઈને પૂછે કે તમે જે ભગવાનની વાત કરી રહ્યા છો એને જોયો છે? એટલે ભલભલો વક્તા થોડોક એ તો ભાઈ જોવાનું તો એવું, અરે જોયો નથી તેની વાતો શું કરો છો? સભા છોડીને ચાલ્યો જાય નરેન્દ્ર. એની ઈચ્છા એવી નહીં કે આ વક્તાનું આપણે અપમાન કરીએ, પણ એ પોતે, એ જુવાન લોહી એનું, એની જિજ્ઞાસા એટલી પ્રબળ, રોકી ન શકે પોતાની જાતને. એને ખબર પડી કે રવિન્દ્રનાથના પિતા દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર ગંગા નદીમાં એક બોટની અંદર, એક નાવની અંદર નાનકડી પર્ણકુટી જેવું બનાવીને 1 મહિનાનું ધ્યાન કરવાના છે. પહોંચી ગયો ડિસેમ્બર મહિનો, અને અડધી રાતે આમ નદીમાં તરતો તરતો ત્યાં પહોંચ્યો, બોટ શોધી કાઢી, અંદર ચડી ગયો, પર્ણકુટીનો દરવાજો ખોલી નાખ્યો. અડધી રાતે દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર આમ ધ્યાનમાં બેઠા હતા, એમનો ખભો પકડીને પૂછે તમે જે ભગવાનનું ધ્યાન કર્યો છો એને તમે જોયો છો? દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર કે અરે બાળક, તું કોણ છે? ક્યાંથી આવ્યો તું અહીંયા? સીધો કૂદકો પાછો નદીમાં માર્યો, કિનારે જાઓ. દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર બહાર આવીને કહે છે અરે બાળક, ઠંડી છે, તારી તબિયત બગડશે. નરેન્દ્ર કે જવા દો, હું તમને ભગવાન વિશે પૂછું છું, તમને ઠંડી દેખાય છે? પણ ભગવાનને જોયો જ નથી, ધ્યાન શું કરો છો? આવી બુદ્ધિ એની. કોઈકે એને સૂચન કર્યું કે દક્ષિણેશ્વરમાં ગંગા નદીના તટ પર કાલી માતાનું મંદિર છે, એના પૂજારી છે રામકૃષ્ણ પરમહંસ. કાંક ભાળી ગયેલો જીવ છે આ, તમે એને પૂછો. જુઓ, પ્રબળ જિજ્ઞાસા નરેન્દ્ર પહોંચી ગયો ત્યાં આગળ. અને સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ 20-25 એમના નજીકના શિષ્યો બેઠા હતા, ચર્ચા ચાલી હતી. એટલી સાદાઈ જીવનમાં, નાનકડી પોતળી પહેરેલી, ઉપર આવો એકાદ નાનકડો ખેસ ઓઢેલો, અને બાળક જેવું જીવન, એટલી સરળતા, બિલકુલ સાદી ભાષામાં વાત કરે, નાનામાં નાનો માણસ સમજી શકે એટલી સિમ્પલ લેંગ્વેજ. નરેન્દ્રે થોડી વાર બેસીને વાતો સાંભળી એમને, અને પછી જ્યાં પેલું અંદરથી જોમ આવ્યું એટલે વચ્ચેથી ઊભા થઈને સ્વામીજી, તમે જે ભગવાનની વાતો કરી રહ્યા છો એને તમે જોયો છે?
સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસે નરેન્દ્રની આંખમાં આંખ પરોવીને પૂછ્યું, તારે જોવો છે? હવે ફંબલ થવાનો વારો નરેન્દ્રનો હતો. એટલે તમે ભગવાનને કેવી રીતે જોયો છે? સ્વામીજી કહે છે, હું તને જે રીતે જોઈ રહ્યો છું એ રીતે મેં ભગવાનને જોયો છે. બોલ, તારે જોવો છે? એ સાંજે નરેન્દ્રે પોતાની ડાયરીમાં લખ્યું કે અત્યાર સુધી મને જે સદગુરુની શોધ હતી એ આજે પૂરી થઈ. દુનિયામાં પહેલો મહાપુરુષ આજે મને મળ્યો છે. એ કહે છે કે ભગવાનના દર્શન થઈ શકે છે. We can actually see God. અને એ પછી જે થયું એ તો ઇતિહાસ છે, ઇટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. એ નરેન્દ્ર દત્તમાંથી સ્વામી વિવેકાનંદ ના પરિવર્તન જે થયું, લખે છે સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના પ્રવચનોમાં બોલતા હોત કે પહેલી વખત મળ્યો પછી સ્વામીજી એટલું જ કીધું, આવતા રહેજો મળવા. નરેન્દ્ર કે મને કંઈક ગજબનું આકર્ષણ થાય. 4-5 દી હું ગયો ન હોઉં તો મને એમ લાગે કે જાણે કંઈક અધૂરું છે મારા જીવનમાં. એવું કંઈક પ્રબળ આકર્ષણ અનુભવાતું. બધા કામ પડતા મેલીને હું પહોંચી જાઉં ત્યાં દક્ષિણેશ્વરના મંદિરમાં અને સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસની પાસે પહોંચ્યું. એ આમ દૂરથી મને જુએ, બાળક જેવું હસી પડે અને નરેન আমি জানিবে তুমি আসছি. મને ખબર હતી કે તું આવું